mas-mas, mbak-mbak semuanya. Semoga saja di kajian 3 kitab ini nantinya akan terjadi silang manfaat, yakni terjadi dakwah yang merupakan salah satu kewajiban bagi muslim dan juga talabul ilmi, begitu ya. Nah, tidak perlu baca kata karena nantinya akan banyak sekali pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz. Maka dari itu waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسل يا غفير يا رفيع يا معز يا مذل يا سامي يا بشير يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا واكل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مهدي يا معيد يا مهدي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي
ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى خير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala wa mawalah wa ba'dah amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Mas Mbak rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya kesempatan untuk bisa bersama-sama ngaji, dan ini mulai perdana di Masjid Raya Baitur Rahman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai dan memberkahi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita senantiasa kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa ada di majelis ilmu, yang semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Amin Allahumma amin. Mas Mbak rahimakumullah, sebagaimana yang sudah tercatat, namun biar apa, ini belum sudah ada langsung yang nagih mengingatkan kenapa malaikat didelegasikan oleh Allah, diberi tugas-tugas oleh Allah. Kemarin saya ada beberapa kajian di beberapa tempat, memberikan pertanyaan yang pertanyaan itu belum dijawab, yaitu jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Betul atau tidak? Suka-suka Allah, kuasa-kuasa Allah, betul atau tidak Mbak? Kalau bahwa Allah itu melakukan segala sesuatu itu sendiri, kuasa Allah. Bahkan saking kuasanya Allah itu laikal istisna, tidak ada batasannya. Kuasa-kuasa Allah, kalau Allah itu ternyata menjodohkan orang yang panjenengan cintai Mbak, ternyata berjodoh dengan teman jenengan sendiri, itu juga kuasa Allah. Demikian pula mas-mas, udah itu kuasa Allah. Kemarin masih kita ingat belajar tentang Allahu Akbar, betul atau tidak? Allahu Akbar artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Yang lebih mengena dari Allah Maha Besar ada lagi? Allah Maha Besar dan saya kalah. Allah Maha Besar dan saya dan kita manusia kalah. Kuasa-kuasa Allah atau tidak, kalau detik ini Allah jadikan tempat yang sedang kita duduk seperti ini, bahkan seluruh Semarang itu gempa bumi, kuasa Allah atau tidak? Kuasa Allah. Kuasa Allah atau tidak? Orang
yang pada saat Jumat itu masih sehat, Sabtu sudah ada di alam kubur, kuasa Allah atau tidak? Ini hari apa? Besok apa? Sabtu. Berarti kuasa Allah atau tidak? Maka Allahu Akbar itu saya kalah ya. Ya Allah. Nah, ada pertanyaan, kenapa Allah yang jelas maha kuasa seperti itu untuk mencabut nyawa menugaskan malaikat Israel, untuk menyampaikan wahyu menugaskan siapa? Malaikat Jibril, untuk mencatat amal baik dan buruk menugaskan siapa? Raqib dan Atid. Coba dijawab, kenapa seperti itu? Apa Allah tidak kuasa? Apa Allah tidak mampu? Mampu. Lalu kenapa menugaskan? Coba silakan mas-mas dijawab, monggo. Ada yang mau menjawab, silakan. Apa Mbak? Takdir. Kalau misalkan begini, ada orang mau tobat, ada orang bahkan mau jadi mu'alaf, namun dia bilang demikian, Mas, gue kan seneng ngaji toh Mas, wis biasa cok ngaji ikam, cok ngaji nang kono, nang kini, nang kono, nang kini, aku tak takon. Jadi aku gelem banget, saya mau sekali untuk bertobat, saya mau sekali memeluk agama Islam, cuman saya punya kejanggalan. Dia sambil pegang kartu misalkan, biasanya maksiat, cuman saya punya kejanggalan, tolong jawab kejanggalan ini. Bila saya puas, sudahlah pokoknya saya langsung tobat, namun kalau tidak, ketok iya podo wae lah. Tolong dijawab. Allah kan maha kuasa, lalu kenapa Allah mendelegasikan, menugaskan malaikat untuk tugas-tugas tersebut? Kira-kira kenapa? Mbak, silahkan jawab. Ngacung saja, silahkan Mbak. Kemarin ada yang jawab, oh itu sudah dari sononya Ustaz. Kira-kira kalau dijawab sudah dari sononya, itu orang jadi tobat atau tidak? Enggak jadi itu. Loh, ini kan pertanyaan simpel, pertanyaan guyon, tapi nek ora iso jawab bahaya. Betul atau tidak? Nek ana dosa-dosane wong kuwi ora sida muslim, wong kuwi ora sida tobat, dosane panjenengan lho. Betul atau tidak? Kenapa kira-kira? Kenapa kok menugaskan para malaikat? Ada lagi kemarin saya kajian di Lamper, An-Nur gitu. Ada yang menjawab, ya biar malaikat tidak nganggur, orang mutum. Ini saya kurang tinggi sedikit. Bismillah. Silakan. Kita tidak akan jadi mengaji kitab hikam malam ini apabila ini tidak terjawab. Insya Allah. Ya udahlah, nanti saja jawabannya nanti setelah selesai ngaji hikam. Sekarang ngaji hikam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk ngaji tentang masalah nuwoni. Semuanya sudah tahu. Ini coba yang baru saja kali ini hadir dan bukan dari kajian di Gracia maupun di Taman Sari, yang baru saja kali hadir ini ada berapa persen? Coba ngacung yang baru kali hadir. Sedikit ya, lebih banyak yang dari sana. Masya Allah. Kita sudah belajar tentang ilmu nuwoni, kita juga sudah belajar tentang bahwa ada yang disebut dengan inti rezeki, ada yang disebut dengan apa? Ampas rezeki. Inti rezeki adalah ketaatan pada Allah. Ampas rezeki adalah materi. Karena banyak sekali orang yang tidak diberi ketaatan, hanya diberi materi, maka dia tidak mendapatkan rezeki, tapi hanya mendapatkan apa? Ampasnya rezeki. Semoga kita semuanya mendapatkan inti sekaligus ampasnya. Amin Allahumma. Itu pelajaran-pelajaran kita kemarin. Lalu yang untuk malam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu sijrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Seandainya tidak
semata karena keindahan penutup Allah, maka tidak ada amal yang pantas diterima di sisi Allah. Tidak ada amal yang pantas diterima di sisi Allah. Ibarat rakyat jelata, lalu kemudian sebut saja ono wong daerah desa banget, daerah-daerah bongso-bongso Purwodadinan lah, Dadi, Kendal, Demak dan sebagainya, desa saking senengnya karo Pak Presiden, sebut saja Pak Jokowi, saking senengnya sama Pak Presiden, dia panen di belakang rumah ono gedang sak pundun, lalu kemudian ada kelapa, ada ini itu dan sebagainya, dibawa ke Jakarta, diberikan kepada Pak Jokowi. Ini mempengaruhi kekayaan dan kemiskinan Pak Jokowi atau tidak? Tidak sama sekali. Rakyat jelata menghadiahkan sesuatu kepada rajanya itu enggak ngefek. Apalagi kita mempersembahkan sholat kita mempersembahkan sedekah kita mempersembahkan tahajud kita dan sebagainya. Sama sekali tidak ada satupun amal yang pantas, yang layak diterima oleh Allah. Andaikan Gusti Allah ora saking imani, andaikan Gusti Allah ora saking rahmat rahimnya, rahman, maka ada cerita yang panjenengan sudah pernah dengar, bahwa orang di akhirat sana ada orang yang selama di dunia 80 tahun buat ibadah total, siang, pagi, malam, sore semuanya digunakan untuk ibadah. Ternyata begitu sampai di hadapan Allah ditanya, kenapa engkau masuk surga? Orang tersebut menjawab, ini semua karena ibadah saya selama hidup di dunia. Betul kan begitu ceritanya? Ternyata dijawab oleh Allah, tidak. Ibadahmu selama 80 tahun untuk membayar satu ibadah, satu nikmat bernama mata saja tidak cukup. Lalu kenapa masuk ke dalam surga? Karena rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah. Belum lagi kalau kita melihat tentang ayat-ayat Al-Quran, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Bahwa setan itu senantiasa berserikat, berturut serta terhadap diri seseorang fil amwali, dalam masalah harta yang kita cari, wal auladi, dan dalam anak-anak kita. Maksudnya bagaimana? Ini saya bicara padanya, bahwa kesempatan-kesempatan emas setan untuk menggoda manusia adalah ketika manusia sedang berhubungan suami istri. Itu kesempatan banget setan untuk menggoda. Iki sing cah nom-nom kan yo ngerti itu. Itu sangat kesempatan setan. Maka jadilah ada orang punya anak yang sangat tidak diharapkan seperti itu adanya. Kenapa? Pas buatnya itu sudah tercampur oleh setan. Maka doa ini, saya bicara masalah hak enggak apa-apa ya. Betul. Maka doa orang berjima kan jenengan sudah tahu. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan, terus wa jannibis syaitani ma razaqtana. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Kau karuniakan kepada kami, alias anak yang nanti akan lahir. Nah, ini doa ketika mau berhubungan suami istri. Ini prakteknya hanya pada saat seperti itu. Tapi nek ora apal ya bahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah nang ngarepe bojo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin rahimakumullah. Nah,
Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, karena manusia itu senantiasa terus dicampuri oleh setan, bahkan yajri majrud dam, setan itu berjalan melalui aliran darah. Saya lanjutkan di makalah hikam berikutnya. Anta ila himlihi idza atla'tahu ahwaju minka ila himlihi idza asaitahu. Kalian itu wahai manusia lebih membutuhkan kemurahan Allah pada saat ibadah dibanding pada saat maksiat. Kalau di tempat-tempat maksiat, setan itu tidak butuh menipu. Wong di sana sudah banyak setan. Maksudnya setan itu tidak usah menggunakan tipu daya apa-apa saja sudah jadi. Setan-setan kelas-kelas teri, setan-setan kelas kecil-kecil gitu sudah cukup kalau di tempat-tempat maksiat. Namun di tempat-tempat yang untuk orang-orang yang biasa beribadah, itu setan butuh menipu. Tidak bingung kan? Setan butuh menipu. Di masjid-masjid itu setan butuh menggunakan tipu daya. Tapi kalau di tempat maksiat gak usah pakai ditipu saja sudah bermaksiat, sehingga setan-setan kelas kecil saja yang dimasukkan di sana. Nah, hadirin rahimakumullah, maka pada saat kita ibadah sebenarnya kita lebih perlu pada yang namanya kemurahan Allah. Sebab Masya Allah, ana wong sholat ki sing takbir tok ora dadi-dadi. Kalian enggak? Au. Ana sing wudu tok ora dadi-dadi. Betul atau tidak? Alhamdulillah masyaallah. Oh, wis teles kabeh. Salat wis kasih rampung dak ijik wudu wis piak. Betul atau tidak? Kok menipu. Bahkan setan yang paling profesional disebutnya adalah sudah ini dewan-dewan general manager setan itu masuk di dalam orang-orang yang sedang sholat. Orang kalau sholatnya sudah mulai mau bisa khusyuk, itu ada satu divisi dalam konferensi meja bundar setan yang dikhususkan hanya untuk orang yang menggoda sholat dan berstandby, itu berstandby di dubur manusia. Ngapain? Meniup. Ngentut kowe. Ora. Kowe mantep yakin kowe ngopo nek ngentut? Ah sithik ra apa-apa, sithik karo akeh padha. Jadi yang disebut setan menipu itu adalah menipu orang beribadah. Kalau orang bermaksiat gak bodoh ditipu sudah kena. Betul atau tidak? Tidak bingung kan? Maka sebenarnya di setiap kali kita sholat, di setiap kali kita sedekah, di setiap kali kita tahajud, bahkan ngaji seperti ini lebih membutuhkan ampunan Allah, ini lebih membutuhkan perlindungan Allah. Dari awal maka sebelum ngaji saya sudah baca Anas, Al-Falaq, Kulhu. Itu biar mulai dari niat tidak dipelenceng-pelencengkan oleh setan. Pelenceng lurus gimana, Masya Allah. Understand? Yes. Allah. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi kalau kita bersama sudah mulai belajar tentang ilmu sedekah. Itu setan lek ning melenceng iki gampang banget. Gampang. Masya Allah. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa di akhirat nanti ada 3 golongan yang sudah ngadep kepada Allah. Tapi ternyata Allah berkata, bohong, kamu berjihad bukan untukku, tapi agar orang lain melihatmu pemberani, orang lain melihatmu agar seorang pejuang. Yang pertama golongan.
Golongan kedua adalah ahli sedekah. Bohong, kamu bersedekah bukan karena Allah, bukan karena ingin balasan dari Allah, tapi ingin pujian dari manusia. Enggak, saya kepadamu ya Allah. Bohong. Insyaallah. Dan yang nomor tiga adalah para ahli ilmu. Hadirin rahimakumullah, itu tadi kajian hikam. Karena niatnya di sini itu ada ngaji tiga, semoga yang sedikit itu bermanfaat. Bahwa pesannya simpel, pada saat kita ibadah sebenarnya sedang lebih membutuhkan perlindungan dari Allah. Ya Allah, ono wong salat tahajud gitu, tengah wengi setengah telu, Allah akbar, iki ati lho muni we. Oh, ya Allah, janjane iki sing salat tahajud setengah telunan kok ngene iki jan sak kecamatan aku tok kok. Maka Masya Allah ya, kita butuh untuk senantiasa meluruskan niat. Kayak orang ini pesawat itulah. Pesawat itu kan butuh yang namanya pilot. Sebenarnya pesawat itu sangat berpotensi untuk ngalor, untuk ngidul, untuk melenceng terus, betul atau tidak? Namun karena adanya pilot meluruskan ketujuan. Demikian pula sholat kita, demikian pula tahajud kita, demikian pula ini itu dan sebagainya amal kita. Maka senantiasa luruskan hati. Amin Allahumma. Sampai untuk teman-teman saya yang turut ngaji hikam, awalnya Kang Bu aku boleh ke jodoh. Saya bilang, oh siap, nang ngaji hikam oke, engko sing ayu-ayu oke, sing kadang-kadang oke, milih sing diyo sing ayu tukang wong kulana. Dah ngaji, wis pokoke ngaji ping 6 urung entuk jodoh bangetan. Oh mangkat sregepe kok. Barang ping 5 Kang kurang siji maneh. Lah tak kasih hikam yang ini, luruskan niat. Oh ya wis lah wis ora kurang golek jodoh nah. Alhamdulillah wong urung entuk. Sebab kalau ndang-ndang dapat, cepet-cepet dapat, yang sudah-sudah. Dahulu saya sudah sering sekali mengadakan kajian khusus untuk perjodohan. Masya Allah, itu pas belum. Oh yang putri nggak kedengaran? Oh ya, bismillah. Cek, satu dulu, cek. 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 Cek, satu. Cek. Cek, cek. 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 Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sudah kedengaran. Namun, CKO aku. Ya Allah. Mungkin satunya sana mas. Oh, ini mati. Ada tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu tadi. Biasanya kalau yang pas dapat jodoh di kajian-kajian seperti ini, di kajian hikam seperti ini, dong pas urung itu seret, masya Allah. Begitu dapat jodoh surat taubat toh, kalah wongnya aku. Ya Allah. Memang idealnya itu kita bawa punya son sendiri gitu lah ya. Gampang lah, bismillah. Koyo jenengan-jenengan kabeh karena ahli sedekah
gampang tuku. Amin Allahumma. Seret besok sudah punya dan pojok nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjut. Ya Allah. Intinya adalah di setiap ibadah kita, ya, di setiap ibadah kita justru saat itu memerlukan perlindungan Allah. Sangat memerlukan perlindungan Allah. Setan itu karyanya nyata, mempunyai buah karya, bahkan mahakarya yang sangat tampak sekali. Silahkan jenengan lihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari itu semua. Amin Allahumma. Kalau ada tempat maksiat, tempat orang-orang minuman keras, tempat orang main medok dan sebagainya, setan kesana itu nggak pakai tipu daya, masuk saja ke sana beres. Namun nek melebu ini cik kaya nang kos-kosan cik rotok nipu, walaupun dia nanti akan disalahkan oleh si orang yang tergoda. Sing lanang ngomong ini, Mas, Dik, saya tidak sengaja, Dik, kemarin kok bisa melakukan seperti itu. Sing wedok yang ngomong mesti, iya Mas, ini juga saya hilang. Loh, kok kita bisa melakukan seperti ini? Mesti loro-loro nih ngomong kok ini. Iya, kita semuanya itu karena digoda oleh setan. Setan nek krungu kan emosi banget toh. Zino dewi ngomong. Nyalah aku. Namun masih butuh godaan di sana. Di kos-kosan itu masih, lah di tempat-tempat maksiat ngapain digoda itu? Wong di sana sudah ada. Mungkin setan berwujud manusia juga. Lah nek di masjid, di majelis taklim, di pengajian-pengajian besar, wah itu setan karing melenceng kayak halus banget, tapi hasil karyanya nyata. Sehingga kenapa sekarang banyak para ulama, antara ulama A dan ulama B koyo meh perang. Betul atau tidak? Masya Allah, lagi sih ngaji ini terus ngaji apa? Padahal orang itu semakin baik, semakin besar lek ini memaafkan. Betul atau tidak? Ada lagi dari tokoh A sama tokoh B saling mendengki sehingga menghasut sana sini, yang sana ngomong ininya bid'ah, yang sini ngomong ininya sesat, yang ini dan sebagainya, orang punya. Padahal yang seperti itu sudah selesai sejak 700 tahun yang lalu, sudah selesai, sudah dibahas oleh ulama-ulama kita. Ini misalkan begini ya, saya ilustrasikan contoh. Ini di sini ada posisi ya A, ya, posisi A, terus posisi B, posisi C. Kita ini ada di A. C ini orang non muslim, ya. B ini adalah muslim lain. Biasanya A sama B sesama orang muslim ini enggak henti lek ne mungsuhan, betul atau tidak? Wis pokoke goleki salahe wong liya. Pokoke aku kudu bener. Lah kalau sudah demikian sebenarnya sing untung siapa? Sing untung siapa? C ini nanti bisa memberikan sekolah-sekolah gratis untuk orang-orang Islam di pelosok-pelosok. C ini nanti bisa memberikan santunan untuk orang-orang di pelosok-pelosok. Sudah banyak yang seperti itu. Terakhir kemarin saya ngaji di sebuah tempat, itu satu desa dahulunya muslim semua, sekarang muslimnya tinggal 7%. Masya Allah, tinggal 7%. Berarti non muslimnya berapa? 93%. Ini kalau diterus-teruskan antar umat Islam itu saling menyalahkan seperti ini, maka tepat sekali apa kata Rasulullah, bahwa satu ketika nanti cucu kita tidak mendengar Islam kecuali nama, tidak mendengar Al-Quran kecuali tinggal tulisan. Kenapa? Tokoh-tokohnya ribut, orang rambut. Wes lah, dosing dikedek atine. Understand? Dengan orang usah cok melu-melu itu. Kalau misal di YouTube lagi nyalahkan ulama siapa gitu, wah
sing pendukungnya wah jos, sing serik wah nggak habis-habis. Betul atau tidak seperti itu? Itu yang tepuk tangan pertama adalah tepuk tangan paling meriah adalah yang mengkaryakan itu semua. Siapa itu? Setan tepuk tangan. Masya Allah. Sudah. Hadirin rahimakumullah, maka malam ini saya hanya mau berpesan terhadap kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di setiap harinya itu, di setiap saatnya itu, di setiap detiknya itu sebenarnya lebih membutuhkan perlindungan Allah, termasuk baca Quran kita. Apa maneh sing suarane api-api? A'udzu billahi